الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي محمد السادس، فإن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لا تبدو بأحسن أحواله، ولكن هل ألقت بظلالها على الكارثة الإنسانية في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر؟ أيها المغربيون والمغربيات، إننا نقف إلى جانب. هكذا خاطب ماكرون المغاربة، وذلك في سياق تنديده بالجدل الدائر بعد رفض الرباط للمساعدات الفرنسية على الرغم من قبولها من إسبانيا وقطر والإمارات وحتى بريطانيا التي لم تحظى يوما بنفوذ في الساحة المغربية كفرنسا. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. امتناع المغرب عن قبول العروض الفرنسية أثار غضبا في الإعلام الفرنسي، كما يأتي أيضا في وقت ترتفع فيه الأصوات المنددة بالتقصير الحكومي في دعم الضحايا داخل المغرب. هذا ما تعبر عنه فيديوهات متداولة على مواقع التواصل. هذا الشيء المعاونه ديال الدوله والدوار تقريبا راه بغيكم فيه شي 90 واحد ديال ما عرفناش هذا الشيء هذا ديال من واش كيضحكوا علينا. دوار تكون فيه شي 200 واحد جايبين لينا هذا الشيء هذا الدوار، ما عرفناش من ما نعطيو واش نعطيو الدراري الصغار ولا الكبار. الاخوان تتجينا مساهمات والقافله تتجيونا تعاونيه تيصيفطونا الجمعيات وتيحبسوها ما تيصيفطوهاش لينا للدوار، وحنا 3 ايام هادي تا حد ما شفناه. 3 ايام هادي تا حد ما شفناه. الداخلية المغربية قالت إن المملكة استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم من الدول الصديقة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر رسمية قولها إن المغرب يريد الحفاظ على السيطرة ولا يريد المخاطرة بوضع فوضوي محتمل مع دخول عشرات الدول والمنظمات للمساعدة، مما قد يؤدي لوقوع نتائج عكسية. من جهته حرص الملك محمد السادس على إظهار دعمه للمتضررين من خلال تبرعه بالدم في أحد مستشفيات مراكش. هذه بعض من ردود الفعل على كلام ماكرون. بسمة تقول: أول مرة نرى رئيس دولة يوجه خطابا لشعب آخر. فرنسا لم تتقبل أن دولة في أفريقيا قادرة على تخطي المحنة دون مساعدة. أما مالك فيقول على منصة إكس: فرنسا لم يعد لها أي أهمية في العالم كله. في أوروبا يتشاورون معها ليس حبا أو كقوة أوروبية، ولكن من أجل منصبها الدائم في مجلس الأمن، وهو الصوت الوحيد بالاتحاد الأوروبي. هذا الرئيس قزم فرنسا خارجيا بقراراته البليدة، وداخليا أيضا فرنسا تعاني. أما مروان يقول أخيرا ينتبه ماكرون إلى أن سعار الإعلام الفرنسي يضر بالعلاقة مع المغرب، ويطالب ذلك الإعلام بإيقاف ما سماه البوليميك أو الجدل، ويعترف أن قرار المغرب بالسماح للبلدان بتقديم المساعدة من عدمه قرار سيادي على سلام. إلا أن تبرعات الناس البسطاء ممن قرروا اقتسام لقمتهم مع إخوتهم من الضحايا أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل. في هذا الفيديو مثلا تظهر سيدة مسنة تتكئ على عكازة تعينها على المشي للوصول إلى مركز جمع التبرعات، وفي يدها الأخرى عبوة كبيرة من زيت الطب. صورة أبلغ من التعبير. الله يطول لها العمر هذه الحجة، جزاها الله خيرا، الله يطول لها العمر. يعني اليوم الثاني يعني روح التضامن، هذو هما المعادن الأصيلة. هذه الشريفة جزاها الله خيرا، الله يثبت لك العمل الوالدة، الله يثبت لك العمل الوالدة، الله يجعلها في الميزان المقبول. يعني الحمد لله المعادن الأصيلة. سيدة أخرى تأسف لضيق ذات اليد، إلا أنها لم تقدر على الوقوف ساكنة وهي ترى معاناة الضحايا. تقول في هذا الفيديو: لا أملك سوى هذا الخاتم ابنتي الصغيرة، أو هو خاتم ابنتها الصغيرة، وذلك للتبرع به وسط اندهاش وإعجاب العاملين على جمع التبرعات. والله ما بقاش كنتفرج في هذا، نعاود دابيش باش نعاود خدامه نعاود هذا. الله يجزاك وجهك. السيده بغات تعاود خاسره دابا مسكينه.
قلت لك ما عندناش واش نعاونكم بخاتم قلت لك لا من جهة هذا مشهد آخر تفاعل معه رواد مواقع التواصل، وفيه يظهر رجل كبير على متن دراجة هوائية يبطئ سيره إلى أن يقف عند ساحة لجمع التبرعات، ويحمل خلف ظهره كيسا واحدا يبدو أنه يحتوي على مواد غذائية. يسلم الكيس ثم يمضي في طريقه. حازت هذه اللقطة أيضا على إعجاب الكثيرين، ويأتي هذا في حين ما يزال كثيرون يشتكون من عدم وصول المساعدات في المناطق. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, islamologue, spécialiste du Maroc et directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques. Le bilan en vie humaine de ce séisme qui a frappé la région de Marrakech s'élève à 2800 morts désormais. C'est l'occasion de revenir avec vous sur ce royaume particulier et sur les liens que la France a avec lui. Mais d'abord, Charles Saint-Pro, quelle est l'ampleur des destructions ? Il est énorme, bien entendu. Mais le Maroc n'est pas un petit pays. Le Maroc, il y a un certain fatalisme au Maroc qui fait que les gens répètent que le Maroc, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois qu'il y a un tremblement de terre. Et puis le Maroc agit. Le Maroc agit. Le peuple et le roi sont unis dans cette affaire. Et ça, c'est important. Alors, on a vu pas mal presque de critiques envers le Maroc qui refuserait plus ou moins l'aide internationale. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le Maroc n'est plus un pays du tiers-monde, c'est un pays plus qu'émergent. Et est-ce que pour vous, sa réaction presque d'orgueil, pour ainsi dire, elle est légitime et normale ? D'abord, le Maroc ne refuse pas l'aide internationale puisqu'il a accepté l'aide de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, des Émirats arabes unis et de Qatar. 4 monarchies comme par hasard. En revanche, il a dit, dans un communiqué, le roi, elle a dit, il a remercié tous les participants et tous ceux qui ont proposé leur aide. Et il a dit aussi, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire faire n'importe quoi et être là pour être là. C'est-à-dire que il a dit clairement les choses. Nous accepterons l'aide à condition qu'elle soit pensée, qu'elle soit utile et qu'elle corresponde à de réels besoins. Il ne s'agit pas de le faire uniquement pour la galerie. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le peuple et le roi sont convaincus que le Maroc n'est pas un petit pays. Il a les moyens, il dispose des moyens et de la volonté surtout pour faire face. C'est le sens de la récente déclaration royale. Et je pense qu'il faut bien voir que ce soutien sera accepté selon les réels besoins du royaume. Bon, cela veut dire aussi qu'il y a un malaise entre la France et le Maroc, c'est clair, parce que il y a en 1960, lors du tremblement de terre d'Agadir, la France s'était précipitée au secours du Maroc. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de M. Macron. Macron a une politique très ambiguë. Il pense que l'on peut être à la fois l'ami des Algériens et des Marocains. Les Algériens, on en pense ce qu'on en pense. Les Marocains, le roi a très clairement dit qu'il attend de la France le soutien sur le Sahara marocain. Je pense que M. Macron a perdu sur tous les tableaux. Mais que faire avec un homme qui a choisi de soutenir l'Ukraine contre la Russie, avec un homme qui a choisi de soutenir la Grèce contre la Turquie, les Arméniens contre l'Azerbaïdjan et aujourd'hui l'Algérie contre le Maroc. Je pense qu'il y a là un homme qui n'aime pas la France, qui n'aime pas les Français et qui agit sur ordre des Américains ou des autres des Américains ou des sionistes d'ailleurs, il faut être clair, pour détruire la France, effacer
son image. Alors, en fait, Emmanuel Macron est en quelque sorte en froid, même s'il ne l'affiche pas vraiment avec le roi du Maroc, sur la question du Sahara occidental. En fait, le roi du Maroc explique clairement à Emmanuel Macron que l'aide humanitaire promise est bien gentille, mais qu'il y a des questions plus importantes, comme celle du Sahara et de l'Algérie. Sur le Sahara marocain, le Maroc est très ferme. Parce qu'il y a 100% des Marocains qui sont pour leur Sahara. La France a découpé les frontières au profit de l'Algérie dans les années 50, 60, en espérant rester là toujours. Bien entendu, nous ne sommes pas restés là toujours, il fallait rester, ou alors il fallait partir, mais dans d'autres conditions, et il fallait surtout pas découper les frontières. Le roi Mohamed V avait l'accord le grand-père de l'actuel roi avait l'accord du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, comme il disait, pour renégocier les frontières. Et je pense que le GPRA était d'accord pour lui rétrocéder une partie des territoires qui... Alors, il faut bien voir que Béchar, Tindouf et tout ça étaient des villes marocaines. Je pense que il y a des cartes postales qui montrent d'ailleurs la poste royale de Tindouf, la poste royale de Béchar. Ce sont des faits acquis. On a donné le Sahara aussi à l'Algérie. L'Algérie qui n'était pas pays pétrolier, qui n'a pas l'être, et qui d'ailleurs l'est mauvaisement, puisque l'Algérie nous fait du chantage sur le gaz, par exemple. Et alors, Monsieur Saint-Preux, on va reprendre le sujet de départ. Vous qui connaissez très bien la monarchie marocaine, comment participe-t-elle à la stabilité de ce pays? Elle y participe pleinement. D'abord, le Maroc, c'est la solidarité et elle s'exprime par les dons du sang. Il y a des files d'attente incroyables pour donner son sang. Il y a aussi le fonds marocain d'aide pour le Sahara qui est très important. Y compris d'ailleurs les Marocains résidant à l'étranger, c'est-à-dire les MRE, c'est-à-dire les gens qui sont en France, qui sont en Espagne, qui sont en Belgique, qui sont en Hollande, et qui participent financièrement à l'effort. Bon, je crois que c'est important. Et en ce qui concerne la France, je pense qu'il y a une chose, c'est que la France ne joue pas au Maroc la carte qu'elle devrait jouer. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont très simples. C'est le problème du Sahara marocain. On peut très bien... on a eu d'excellentes relations avec le Maroc qui pensait que le parapluie français serait éternel. Bon, ils s'aperçoivent avec dépit que ce n'est pas le cas. Et bien entendu, comme la nature a horreur du vide, ce sont les Américains, ce sont les Israéliens, ce sont d'autres qui prennent la place. Bon. Et puis, il faut quand même bien le voir, c'est que nos amis anglais et que nos amis, entre guillemets, américains, veulent démolir la langue française au Maroc. Il y a tout un système. Le français est encore assez enseigné dans les écoles marocaines? Oui, tout à fait, mais de moins en moins, hélas. Et il y a de plus en plus de la manie de l'anglais, vous savez. 10 ans après ou 20 ans après la France, ils ont la même manie que nous. Les Marocains, hélas. Et vous savez, ça fait très chic de parler anglais, tandis que parler français, ça fait peu pauvre. Mais le peuple parle français, et je pense que c'est pas... Et il parle arabe, bien entendu, c'est sa langue maternelle, c'est sa langue, c'est sa langue. Mais je pense que l'anglais, ils auront du mal à remplacer l'anglais par le français. Est-ce que la situation économique et administrative du Maroc lui permettra de sortir de cette crise sans trop de difficultés ou difficilement? La crise, il s'agit de reconstruire, donc ça coûte de l'argent. C'est un problème d'argent pour le Maroc. Hein. Le Maroc n'a pas les moyens d'autres monarchies
pétromonarchies ou même de l'Algérie. Donc le Maroc, il a un problème financier, mais c'est tout. Mais autrement, ils ont les techniciens, ils ont les cadres, ils ont les gens qui sont prêts à aller chercher les victimes. Ils ont un service militaire, une armée. Dans vous savez qu'au Maroc, il n'y a pas de ministre de la Défense, parce que c'est le roi qui est le chef des armées, mais le chef effectif des armées, ce qui est tout à fait normal. Très bien. Eh bien, cette armée se mobilise pleinement elle a l'habitude. Elle a l'habitude parce qu'il y a eu Agadir, bien entendu, mais il y a aussi à l'extérieur. Et à l'extérieur, à la montée des hôpitaux militaires à Gaza, en Turquie, lors du tremblement de terre horrible qui a eu lieu en Turquie, etc., etc. Donc l'armée est tout à fait à la disposition du peuple. Et je pense que c'est important de le noter. Il y a au Maroc une résurgence, une résistance. Merci beaucoup Charles Saint-Pro d'avoir été avec nous.